वलसाड जिला में गुरुवार को और एक केस पॉजिटिव आते आरोग्य तंत्र में दौड़धाम मची थी। जिला के पारडी तहसील के उमरसाड़ी माछीवाड़ गांव में मुंबई से आए युवान का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। तब तंत्र द्वारा मुंबई से आते वाहनों को रोककर व्यक्तियों को चुस्ती से चेक करना जरूरी बना है। वलसाड जिला में कोरोना के कुल 19 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। पारडी तहसील के उमरसाड़ी माछीवाड़ गांव के स्कूल फलिया में रहते हितेंद्र बाबूभाई टंडेल, जिसकी उम्र वर्ष 30 है, उसका कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। यह व्यक्ति शिप में नौकरी करता है। गत 28 अप्रैल के दिन साइन ऑफ होते वहां से उनको के लॉज मस्जिद फलिया मुंबई में रखने में आया था। वहां से 17 मई के दिन मुंबई से तलासरी होकर 19 मई के रोज उमरसाड़ी माछीवाड़ आए थे। उमरसाड़ी गांव के सरपंच को पहले से जानकारी देते स्कूल के अंदर क्वारंटाइन किया था, पर 20 मई के रोज व्यक्ति को खांसी की तकलीफ होते मेडिकल ऑफिस पारडी CHC में सैंपल लेने भेजा था, जो रिपोर्ट जांच करने वलसाड भेजा था। गत रोज गुरुवार की शाम को रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, जिसको वलसाड सिविल अस्पताल में दाखिल करने में आया है। उनके साथ आए दूसरे व्यक्तियों का रिपोर्ट नेगेटिव आया है। दमन में डेल्टिन होटल के सामने खुले मैदान में दमन प्रशासन द्वारा प्रवासी कामगारों के लिए रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन करने में आया था। कैंप में रजिस्ट्रेशन कराने आए लोगों के सिवा दूसरे लोग बड़ी मात्रा में आ पहुंचते इकट्ठा हुई भीड़ पर काबू करने पुलिस सख्ती से बरत रही है, जिसको लेकर कामगारों ने भी कोप दिखाया था और पुलिस पर पत्थरमार किया था। पिछले 2-3 दिन से ट्रेन कैंसिल होते कामगारों को रास्ते पर ही रात बितानी पड़ती है। प्रशासन द्वारा योग्य जानकारी न देते कामगार वतन जाने सुबह से इकट्ठा हो जाते हैं, जो दोपहर को पुलिस की सख्ती देख गुस्सा हुए थे और पत्थरमार किया था। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर इकट्ठा हुई भीड़ दूर की थी। पारडी तहसील के नेवरी गांव निशाल फलिया में रहते राकेश भाई झवेर भाई पटेल, जिसकी उम्र वर्ष 25, घर से अपनी बाइक लेकर निकलने के बाद परत ना लौटते छानबीन शुरू करने में आई थी। उस दौरान उनकी बाइक उनके मामा ईश्वर भाई के खेत के पास मिलते वहां छानबीन करते खेत में इमली के पेड़ से फांसी खाए हुए लटकती हालत में राकेश की लाश मिली थी। इस मामले के अंतर्गत दिनेश भाई मंगूभाई पटेल द्वारा पारडी पुलिस को जानकारी देते घटनास्थल पर आ पहुंचे थे और लाश का पोस्टमार्टम करवाकर परिवार को दी थी। इस मामले में दिनेश भाई मंगूभाई पटेल के बताए अनुसार घर की सारी जिम्मेदारी राकेश पर आ गई थी और वह सेंटिंग का मजदूरी काम करता था, जिसकी वजह से टेंशन में आकर यह कदम उठाया होगा। पारडी पुलिस ने आकस्मिक मौत दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। बिल्कुल कहीं खबर नहीं पड़े। जरा हमने तो आ बाबत की खबर पड़ी त्यारे हमें पहुंचा त्यारे खबर पड़ी कि आ छोकरा आવું करे वो મળે જ નહીં छोकरा। કયા કારણસર કર્યું અને હું થયું તો કંઈ ખબર નહીં પડી, કારણ કે રહીને એવરી ને મસાણા એના પિયરમાં રહેતા સેન્ટ્રિક ફિટરનું કામ કરતો હતો।
મમ્મીનો ફોન આવ્યો કે રાકેશ ઘરે નહીં મળે એમ. તો પછી અમે લોકોએ તપાસ કરી કેમ કે એને છે ને તો અમારું ખેતર ખેડવા માટે આપેલું હતું, એટલે અહીંયા અવારનવાર આવ જાવ કર્યા કરે. કંઈ ચાર કાપવાનું હોય, બીજું કંઈ પણ કામ હોય તો ખેતરમાં આવે, અને ખેતરમાં આવે એટલે અમે તપાસ કરી કે આજુબાજુ ફળિયામાં ફરવામાં પૂછી કે ભાઈ હવે મામાનું ઘર એટલે કદાચ આજુબાજુ કોઈને ઘરે આવ્યો હશે તો કોઈના આના દોસ્તારોને પૂછ્યું રાકેશ આવેલો કે રાકેશ અહીંયા નહીં મળે. તો પછી તપાસ કરતાં કરતાં કઈ જગ્યાએ ગઈ અમે થોડા સંકોચમાં પડી ગયા. તો પછી ખેતરમાં તપાસ કરી તો ખેતરમાં જોતાં અમને ખબર પડી કે ત્યાં આંબલીના ઝાડ ઉપર એને ફાંસો કર્યો. वापी पालिका विस्तार के गोदाल नगर और चला विस्तार में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलते यह दोनों विस्तार को सील करने में आया है। वापी के गोदाल नगर विस्तार में कोरोना के 5 पॉजिटिव केस मिलते पूरे विस्तार को कॉर्डन करने में आया, जिसके दौरान चला विस्तार में से 2 पॉजिटिव केस मिलते पहले दिन पालिका ने सिर्फ सत्ताधार सोसाइटी को ही कॉर्डन की थी, जिसको लेकर गोदाल नगर के लोगों में नाराज़गी फैली थी कि उनके साथ भेदभाव करने में आया है। इस अफवाह के सामने वापी पालिका के प्रमुख विठल भाई पटेल ने बताया कि वहीवटी तंत्र के आदेश अनुसार दोनों विस्तार को कॉर्डन करने में आया है। नियमों में कहीं भी कोई छूट नहीं है। इसी के साथ पालिका द्वारा 7 जितने वॉलेंटियर की टीम बनाने में आई है, जो दोनों जगह पर जाकर ज़रूरी चीज़ें पहुंचाते हैं। दोनों विस्तार में साफ सफाई और सैनिटाइज किया जा रहा है। જ્યારે કોરોના વાયરસ જેવી બીમારી છે કે જે એક સંક્રમણથી ફેલાય છે, ત્યારે સરકારના નિયમોને આધીન ગોદાલનગરની જે આખો વિસ્તાર છે અમારે એને કોર્ડન કરવો પડ્યો, અને એમાં કલેક્ટરની સૂચના અને ડીએસપી અને પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટનું આખું સર્વે કર્યા પછીની સૂચના હતી. સત્તાધાર સોસાયટીમાં શરૂઆતમાં એના જે બંગલાના વિસ્તાર હતો એટલો જ થોડો કોર્ડન કર્યો હતો, પણ આજે સવારે એ પણ પૂરી સત્તાધાર સોસાયટીને આજે કોર્ડન કરવામાં આવી છે મુક્તાન માર્ગથી. અને એ બધી જગ્યાએ એક સરખો જ નિયમ લાગુ પડે છે. એમને જે કંઈ આવશ્યક વસ્તુઓની તકલીફ હોય તો એના માટે અમે 8 અમારા કાર્યકર્તા જે ગોદાલનગરમાં છે એમનું પણ એક ટીમ બનાવવામાં આવી છે. એમને પરમિશનના કાગળ આપવામાં આવ્યા છે, અને પાણી, દૂધ અને કિરાણાની વસ્તુ જો એમને જરૂર પડતી હોય તો એમને પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન પૂરેપૂરો કરવા. મને બી ફોન આવે તો હું તાત્કાલિક એની વ્યવસ્થા કરાવું છું. સફાઈવાળા દરરોજ સવારે 9 થી 11ની વચ્ચે જઈને સફાઈ લઈ લે છે. સેનિટાઇઝેશન કરવાનો પૂરેપૂરો પ્રયત્ન છે. આજ બી સેનિટાઇઝેશન માટે મેં મોકલાવ્યા છે. वापी में पिछले कुछ दिनों में कोरोना केस की मात्रा बढ़ रही है। आने वाले दिनों में केस न बढ़े, इसलिए बुधवार को कलेक्टर CR खरसाण की अध्यक्षता में वापी तहसील सेवा सदन में बैठक आयोजित की गई थी। पार्टी विधायक कनुभाई देसाई, VIA प्रमुख प्रकाश भद्रा, पालिका प्रमुख विठल पटेल, व्यापारी एसोसिएशन के अधिकारियों की उपस्थिति में वापी शहर 24 मई तक स्वैच्छिक बंद रखने का निर्णय लिया था। हाल की स्थिति को ध्यान में रखकर पार्टी के विधायक ने स्वैच्छिक बंद रखने का अनुरोध करने का निर्णय लिया था। ज़रूरी चीज़ें सुबह 8 से 12 बजे तक मिलेगी। पिछले 4 दिनों में वापी में 8 केस सामने आए हैं, जिसको ध्यान में रखकर इस निर्णय के बाद गुरुवार को वापी बाजार सहित अन्य विस्तार के सभी बाजार बंद रखे थे। इस अंतर्गत वापी पालिका के अध्यक्ष विठल भाई पटेल ने आभार व्यक्त करते बताया कि लॉकडाउन बाद सरकार ने दुकानें खोलने का निर्णय जारी किया है, पर वापी में 4 दिन में 8 केस सामने आते हमने लोगों को अपील की थी, और लोगों ने अपील को मान देकर व्यापार धंधे बंद रखे हैं। आने वाले दिनों में 24 मई के बाद व्यापार शुरू कर सकेंगे, पर तब भी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग रखना होगा और मास्क का उपयोग करना होगा, तभी इस महामारी से सुरक्षा मिलेगी। हाल 2 महीने से व्यापारियों की हालत गंभीर बनी है, पर आने वाले दिनों में संक्रमण को रोकने के उपाय के साथ आगे बढ़ेंगे तो वापी में बढ़ते केस पर काबू पा सकेंगे। एक नगरना अध्यक्ष तरीके मारी एक अपील रही तो वापीना नगरजनों તેમજ વેપારીઓ એમાં પૂરેપૂરું સમર્થન આપ્યું છે, અને
આ સંક્રમણને રોકવામાં એમને પૂરો સાથ અને સહકાર આપ્યો છે, તો એમના હું અભિનંદન આપું છું ને એમના પ્રણામ કરું છું અને એમના માટે મારા દિલમાં બહુ જ લાગણી છે. આવનારા દિવસોમાં જ્યારે આ સંક્રમણ પૂરા વિશ્વમાં કેટલાય લોકોના જીવ લીધા છે ત્યારે આપણે બધા સૌ ચિંતિત છીએ, પણ 4-5 દિવસ પછી જે લોકડાઉનનો સમય પૂરો થશે, આ સ્વયંભૂ લોકડાઉન છે, સરકારના કોઈ નિયમને આધીન છે નહીં, અને એમાં આગળ જતાં આપણે આ રોકી શકશું તો વેપાર ઉદ્યોગો પણ આરામથી સોશિયલ ડિસ્ટન્સ, માસ્ક પહેરીને અને જેના નિયમોનું પાલન કરીને પોતાના વેપાર ધંધા ચાલુ કરી શકશે. અને એમને જે તકલીફ પડી છે, 61 દિવસથી કામ ધંધા બંધ હતા, તો એમનું આગળ વ્યવસ્થિત એમની દુકાન ચાલે, એમને રોજગારી મળે, એમનું આવક થાય, એવા પ્રયત્નો પૂરા કરવામાં આવશે. पूरा विश्व कोरोना महामारी का सामना कर रहा है, तब यह संक्रमण को रोकने लॉकडाउन जारी करने में आया है। पर अब लॉकडाउन में छूट दी जा रही है और लोगों को व्यापार उद्योग शुरू करने में थोड़ी छूट देने में आई है, पर कोरोना के मरीज की मात्रा बढ़ रही है। भारत एक विकासशील देश है जिसमें 80% लोग रोज़ कमाकर खाने वाले हैं, जिसको लॉकडाउन में ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसलिए लोगों को खुद जागरूक होकर आगे बढ़ना होगा। सेल्फ डिसिप्लिन अपनाकर दूसरों की नहीं तो खुद की सुरक्षा को ध्यान में रखकर सैनिटाइज़र, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग रखना ज़रूरी है। आज के टेक्नोलॉजिकल युग में कोरोना गरीब हो या अमीर, सब में फैल रहा है। अमीर लोगों को भी स्वच्छता का उतना ही ख्याल रखना होगा जितना गरीब लोग रखते हैं। इसलिए सरकार, तंत्र और पुलिस के साथ सामाजिक आगेवान भी लोक जागृति की कामगिरी में लगे हैं। यह लड़ाई में सभी भेदभाव छोड़कर एकजुट होकर महामारी के खिलाफ लड़ना होगा, जिसमें लोगों को सेल्फ डिसिप्लिन ही बचा सकता है। लॉकडाउन के पहले चरण में 27 दिन तक वापी पंथक में एक भी कोरोना केस नहीं आया था, पर लॉकडाउन में छूट मिलते वाहन व्यवहार शुरू होते कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। आज वलसाड पंथक में कोरोना के 19 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें कई लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री आउट ऑफ वलसाड डिस्ट्रिक्ट की दिखने को मिल रही है। इसलिए लॉकडाउन में मिली छूट का दुरुपयोग तंत्र को रोकना चाहिए और जो लोग घर लौटना चाहते हैं उनकी मेडिकल जांच करके शहर में प्रवेश देना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जो बाहर से वापी या वलसाड जिला में प्रवेश से है, पर डर की वजह से मेडिकल चेकअप नहीं कराते। उनका मानना है कि थर्मल गन से शरीर का टेम्परेचर जांच करने से सब हो गया, बाद घर लौटकर आरोग्य तंत्र को जानकारी नहीं देते। ऐसे लोगों को ट्रैवल हिस्ट्री बताकर मेडिकल जांच करवानी चाहिए। वापी में पिछले 2 महीने में कई ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए हैं और उनकी जानकारी तंत्र को नहीं है। ऐसे लोगों को आसपास के जागरूक लोगों ने आरोग्य की टीम के साथ संपर्क कर क्वारंटाइन किया है, जो प्रशंसा के पात्र है। विश्व में अब तक कई महामारी आ चुकी है और विश्व महामारी के साथ जीने मजबूर बना है। जो व्यक्ति की इम्यून सिस्टम मजबूत होगी वो कोरोना से बचाव कर सकेगा। यह लड़ाई आगे भी लंबी चलेगी। कोरोना की महामारी के बीच भारत में कई पॉजिटिव केस सामने आए हैं। देश की पुलिस, डॉक्टर और कोरोना वॉरियर्स अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा दे रहे हैं। कई सामाजिक और खानगी संस्थाएं लोगों की सेवा कर रही है। कि छूट नहीं आपे तो આપણે ચાલી બી નહીં શકીએ ને વધારે છૂટ આપવાથી બી નુકસાન છે આપણને, પણ હવે આપણે પોતે પબ્લિકે સમજવું જોઈએ કે પોતપોતાની સેફટી રાખો, કારણ કે આપણો હિન્દુસ્તાન દેશ એવો છે કે બહુ ગરીબ દેશ છે કે આપણે એમ વિચારીએ કે 4 દિવસ આપણે ઘરમાં બેસીએ, આપણે તો બેસી શકશું, પણ જે રોજગાર રોજ કમાવાવાળા બિચારા તે ક્યાં જવાના? એટલે એના માટે પણ આપણે એક પેલું કરીએ કે ભાઈ તમે એક ડિસ્ટન્સથી રાખો, એના વગર તો આપણે ચાલવાનું છે નહીં. એક સેનિટાઈઝર, કોઈ સેનિટાઈઝર એવો માણસ બી નહીં મળે કે કોઈ ગરીબ માણસ ડેલી સાથે રાખી શકે, પણ તેને તો એક માસ્ક તો ઉપયોગ થાય ને, કારણ કે એમાં આપણે કોઈ સરકાર હાથે કે કોંગ્રેસ કે ભાજપ હાથે કોઈ લાગે વળગે નહીં. ઓનલી ફોર આપણે હિન્દુસ્તાનને બચાવવાનું છે. આપણે હિન્દુસ્તાનને બચાવવા માટે, આપણી પ્રજાને બચાવવા માટે, કારણ હિન્દુસ્તાનમાં હર જાતિના માણસો રહે છે, બરાબર છે, તે બધા આપણા જ છે. તો આપણે એક એકતા કરીએ કે ભાઈ આપણે બધા વિચારીએ કે આપણે લોકડાઉનમાં એવું રાખીએ કે ભાઈ તમે
કામ બી કરો ને થોડો તમારી સેફટી બી રાખો, કારણ કે આ કોરોના હાથે જીવવાનું તો પડવાનું જ છે આપણે. એકચ્યુઅલી બોર્ડર પર શું કરવું જોઈએ, બોર્ડર પર હવે અત્યારે આપણે એવું વિચારીએ, પણ આજે મામલતદાર ને સાહેબ ને શ્રીના જે કાર્ડ લોકો લઈને આવે છે, બરાબર છે કે ભાઈ અમને પરમિશન આપી છે, એને એકવાર કન્ફર્મ કરો કે ખરેખર આ તમારે કાર્ડ તમારા અહીંથી જ ઇસ્યુ થયા છે. એમાં 2 મિનિટ 5 મિનિટ એક ફોન ન લાગે, પણ આપણે પબ્લિકની સેફટી થઈ જાય. કારણ કે જે લોકો લઈને આવ્યા છે તે તો ક્વોરન્ટાઇન થઈને જ આવ્યા છે, પણ જે ક્વોરન્ટાઇન થઈને નથી આવ્યા ને એ ડાયરેક્ટ આવી ગયા ને એને કંઈક થઈ શકે, આપણે એમ નહીં કહે કે હશે જ, પણ કંઈક હોય તો એ 4 માણસને બીજાને લઈ જાય. એટલે એના માટે બી એવું કંઈક કરવું જોઈએ કે જે રાજ્યથી જે જિલ્લાથી બીજા જિલ્લામાં જાય એના માટે કંઈક વિચારવું જોઈએ. આપણા જે હિન્દુસ્તાન છે એમાં એવું તો નથી, કારણ કે બધા જ કરોડપતિ છે કે જે માણસ 6 મહિના કરોડપતિ હોય તો 6 મહિના બી નહીં નીકળી શકે, પણ ગરીબ વ્યક્તિ ટ્રક ચાલક કોઈ પણ હવે એ લોકોની રોજીરોટીને આપણે બી દૂધ શાકભાજી તો અહીં ન વગર તો ચાલવાનું છે નહીં. હા, સેલ્ફ ડિસિપ્લિન અપનાવવું જોઈએ. એનું કારણ છે કે એ ડિસિપ્લિન અપનાવવું પોતાની સેફટી, પોતાના ઘરની સેફટી, બાજુવાળાની સેફટી, બધાની સેફટી, કઈની સેફટીથી ચાલો કંઈ થશે નહીં. ઓનલી ગરીબ વ્યક્તિને બી, મેં મજૂર વ્યક્તિને બી આપણે એ જ કહેવા માંગીએ છીએ કે ભલે તમે ગભરાઈ ન જાઓ, બિંદાસ રસ્તો નીકળશે એનો, આજે ને કાલે રસ્તો નીકળવાનો જ છે. આ કોરોના જેવી મહામારી પહેલે બી આવી ચૂકેલી છે, તેમાં બી લોકો જીવવા જ છે, પણ એક આપણે માસ્ક અને દૂરી રાખો. ઇન્ડસ્ટ્રીવાળા બી એવા જોયા છે મેં કે પોતાની ઇન્ડસ્ટ્રીના માટે પોતે ચાલુ રાખીને બી એ લોકોને ખાવાનું પહોંચાડે છે એના ઘરથી બનાવીને. એટલે કોઈ એવું નહીં વિચારે કે હું આજે મારા અહીંયા મારા માણસો કામ કરે છે, મારા વર્કરો કામ કરે છે, તો મેં એવું નથી વિચારતો કે મારા વર્કરને નુકસાન જાય છે. આપણે એમ કેવું એવું વિચારો કે આપણે આના હાથે જીવવાની આદત પાડવું પડશે, કારણ કે અત્યાર સુધી એને કોઈ રસ્તો નીકળ્યો નથી. એમાં નહીં અમારા નરેન્દ્રભાઈ મોદી તમને કંઈ કરી શકે, નહીં કોંગ્રેસના કોઈ કરી શકે. બધા એક થવાની જરૂર છે અત્યારે, ને આપણા દેશને બચાવવાની જરૂર છે. ને આપણા દેશમાં બધા એક થાવ, હિન્દુ મુસલમાન જે જાતના, કારણ કે આપણે એકચ્યુઅલી આપણા હિન્દુસ્તાનના જ છે, કોઈ બહારના તો નહીં છે. એટલે આપણે હિન્દુસ્તાનને બચાવો. ને તમે મારે તો ખાસ વિનંતી કે મારા બાજુમાં પડોશી કોઈ આવ્યો હોય તો એમને મારે પૂછી શકવાનો હક છે, ભાઈ તું ક્વોરન્ટાઇન થયેલો છે કે શું છે. એમાં કોઈ ખોટું નહીં લગાવવાનું કે મારા પડોશીએ મને કેમ પૂછ્યું, એ પૂછવાનું નહીં. ભાઈ તું ક્વોરન્ટાઇન થયો છે, કારણ કે એકચ્યુઅલી તમારી સેફટી, તમારા છોકરાની બી સેફટી, અમારી છોકરાની સેફટી, અમારી સેફટી, અમારા પરિવારની બધાની સેફટી, યાર દોસ્તની સેફટી. હા, એટલે એના માટે તો સરકારે આજે છુપાવે એના માટે કંઈક પગલું ઉચકવું કરવું પડશે. બાકી આપણે આજે વલસાડ જિલ્લાની પોલીસ મેં તો એમ માનું કે વલસાડ જિલ્લાની નહીં પણ આપણા ઇન્ડિયાની પોલીસ બિચારાએ માર બી ખાધો છે અને ભૂખા તરસા રહીને આપણે પબ્લિકને સેવા કરી રહી છે. તો ખરેખર અમારા વલસાડ જિલ્લાની બી ટીમ રાત દાડો એસઓજી, એલસીબી, પછી અમારા જોશી સાહેબ, એસપી સાહેબની ટીમ એટલી મહેનત કરી રહી, તો ખરેખર આપણે એને બી સહયોગ આપો. ને એ લોકો એમ કે ભાઈ આ રીતે જીવવાનું, કારણ કે એ લોકો આપણા માટે પોતાના પરિવારને મૂકીને રાત દાડો નથી જોઈતા. આજે તો આપણે એવું જોઈએ છે કે ચાલ ભાઈ આ કોરોનાનું એવું કે ભાઈ મેં તો બહાર નથી નીકળવાનું, કારણ કે પેલાને થયું તો મને, પણ આ પોતે 24 કલાક ડ્યુટી બજાવે છે, એને બી પબ્લિકે સપોર્ટ આપવું જોઈએ. पूरे विश्व में कोरोना का कहर फैला है. सरकार द्वारा लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग रखने और मास्क पहनने की अपील की जा रही है. व्यापार उद्योग बंद है. मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार जैसे धार्मिक स्थल भी बंद है. ऐसे वक्त लोगों का भगवान पर से विश्वास टूटने के बजाय मजबूत बना है. इस महामारी की अभी तक कोई दवा मिली नहीं है. इस महामारी से निकलने का रास्ता भगवान बताएंगे, ऐसी श्रद्धा के साथ वापी के व्यापारी हीराभाई पटेल रोज भगवान को प्रार्थना करते हैं. इस दौरान अपने श्वासोच्छ्वास से और शरीर की विकृत रज से भगवान को मुसीबत ना हो, ऐसी भावना से भगवान की मूर्ति को मास्क पहनाया है. हीराभाई ने बताया कि उनको राजकोट स्वामीनारायण संस्था की ओर से संदेश मिला था कि भगवान स्वामीनारायण को स्वच्छ रखो, इसलिए इस महामारी के दौरान ख्याल रखने उसने मास्क पहनाया है. उसको पता है कि भगवान सृष्टि के सर्जनहार है, उसको कुछ नहीं होगा, पर घर से बाहर आते जाते वक्त, व्यापार करते वक्त जब भगवान पर नज़र पड़े तब
कोरोना के खिलाफ की लड़ाई में मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखने का याद रहे, इसलिए भगवान को मास्क पहनाया है। कोरोना महामारी की वजह से पूरा देश मुसीबत में है, तब हीराभाई जैसे लोग भगवान पर श्रद्धा रखकर इस महामारी में दिन गुजार रहे हैं। ખરેખર માનવ જાતિએ જીવ માત્ર પણ માનવ જાતિ શ્રેષ્ઠ જીવનની અંદર જાતિ છે। પ્રાણીઓમાંથી દરેક વસ્તુની અંદર ઉત્તમ જાતિ મનુષ્યની છે। તો મનુષ્યએ ખરેખર ઈશ્વરને પણ ક્યારેક પૂછવું જોઈએ, પ્રભુ તને કાંઈ તકલીફ નથી ને? એટલે મને એવો વિચાર આવ્યો કે હું દુઃખી છું તો મારો પ્રભુ પણ દુઃખી છે, મારા પ્રભુને પણ મારે પૂછવું પડે કે ઈશ્વરને પણ કાંઈ તકલીફ નથી ને? આવી મહામારી ભલે કર્માધીન થઈ છે, જગતની અંદર દરેક જીવ માત્રને આ તકલીફ થઈ છે, પણ છતાં કરતો હરતો ઉપરવાળો છે, ઈશ્વર અલ્લાહ છે, રામ રહીમ છે, એને ખરેખર તકલીફ ન પડે એવી આપણે પણ તકેદારી રાખવી જોઈએ। ક્યારેક મારા પ્રભુ પાસે માંગીને જુઓ, ક્યારેક એને આપીને તો જુઓ, તમને માંગવાની જરૂર નહીં પડશે, ક્યારેક એના માટે કંઈક કરીને તો જુઓ, તમારે જવાની જરૂર નહીં પડશે। તો મને એવું લાગે છે કે હું કદાચ મારી રીતે સેફ સાઈડ કરું છું તો મારા ઈશ્વરને કેમ ન કરું, મારા ભગવાનને કેમ ન કરું? મારા સ્વામિનારાયણ ભગવાન રાજકોટ સંસ્થાનો એવો આદેશ કે તમે હંમેશાના માટે સ્વચ્છ રહો, સારી રીતે રહ્યો, એનો ડિસ્ટન્સ જાળવો, આવો અમને વારવાર સંદેશ કરતા હતા। એટલે મેં એવું વિચાર્યું કે મારા ભગવાનને પણ મારા રજની, મારા શ્વાસની, મારી કોઈ પણ વિકૃત પ્રવૃત્તિની કોઈ પણ શ્વાસની અંદર એના ઉપર છેદકણ ન પડે અને મારો ઈશ્વર પણ તંદુરસ્ત રહે, એટલા માટે થઈ અને મેં મારા ભગવાનને પ્રાર્થના કરી કે ઈશ્વર આ કોરોનાનો કેર જે છે એને સારી રીતે તાત્કાલિક અહીંથી વિશ્વ લેવલે એને વિદાય કરે અને તું પણ સુરક્ષિત રહે અને અમને બધાને તારી પ્રેરણા મળે, તું અમારા ઉપર સહાયતા કર અને મારા રામને પણ કાંઈ ન થાય એવી મારો મનોમન એવું મનની અંદર એવી મંથન કર્યું તો મને એમ થયું મારો રામ રાજી હશે, મારો ઈશ્વર ખુશ હશે અને એ સારી રીતે રહેતો હશે તો હું કેમ સારી રીતે નહીં રહું। लॉकडाउन के बीच गरीब और श्रमिकों की हालत गंभीर बनी है। रोजगार उद्योग बंद होने की वजह से जीवन निर्वाह कठिन बना है। तब सुखाला की संस्था द्वारा वन पर्यावरण मंत्री रमण भाई पाटकर की उपस्थिति में वलसाड तहसील के किनारा विस्तार के हिंगराज में आज रोज ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरी चीज़ों की 250 किट का वितरण करने में आया। मंत्री ने हाल वैश्विक महामारी के बीच लोगों की यथासंभव मदद की है। तब वलसाड जिला युवा क्रांति मिशन 2020 लाल बहादुर सार्वजनिक हाई स्कूल सुखाला बरजुल भाई पटेल राहत समिति के चेयरमैन वसंत भाई बरजुल भाई पटेल द्वारा दी जा रही सेवा की सराहना की थी। बुधवार को पारडी तहसील के अंबाज, गोइमा और खेडलाओं में 200 से ज़्यादा किट का वितरण करने में आया था। यह संस्था द्वारा कपराड़ा तहसील के 130 गाँवों में किट का वितरण कार्य पिछले 1 महीने से चल रहा है। मंत्री ने बदेली तालाब का दौरा किया था। मानव सेवा ए ज आपणो धर्म छे एम समझीने सरकारे तो बीपीएल, एपीएल, अंदर ब्रह्म योजना हेठळ मफत अंदर आज तीजा तबक्कानी अंदर अनाज आप्युं छे, पण तेम छतां धार्मिक संस्थाओं अगर केटलीक सामाजिक संस्थाओं आ कार्यक्रमनी अंदर पण कोई जग्याए बेसी शक्या नथी। अमे पण कम से कम 16 लाख रूपियानुं अनाज 2 વાર રાઉન્ડની અંદર દરેક ગામની અંદર જઈને લોકોને આ રીતે વિતરણ કર્યું છે। આજે વસંતભાઈને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું કે તમે તમારા બાપુજીને નામે એક સંસ્થા રચીને એક ઉત્તમ ઉપયોગી લોકોના કામ તમે કરી રહ્યા છો તે બદલ સંસ્થાના અને તમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। આજે મિત્રો આપણે સૌને સરકારે સૂચના આપેલી છે કે ડિસ્ટન્સ જાળવવું અને આજે અહીંયાની વ્યવસ્થા પણ બહુ સારી છે કે આ કેસ લેવા તમે આવ્યા છો, પરંતુ પોતે સમજપૂર્વક દૂર દૂર છૂટા ઉભા રહીને આ કેસ વિતરણના કાર્યક્રમની અંદર તમે ભાગ લીધો છે। આ તબકે મેળાવડો તો કરી શકાય નહીં, પરંતુ ભૂખતા પણ રહેવાય નહીં અને એટલા માટે અમે અપીલ પણ કરીએ છીએ કે સારી સંસ્થા છે, સુખી સંપત્તિ
દાતાઓ છે એ આગળ આવે અને એવા ગરીબ આપતીઓને મદદગાર બને એવી અપેક્ષા અમે રાખીએ છીએ અને લોકો કરે પણ છે. આ કાર્યક્રમની અંદર માન્ય શ્રી બળવંતભાઈ અને વસંતભાઈ, માન્ય ભરતભાઈ અને અહીંયાના સરપંચ અને ડેપ્યુટી સરપંચે અમને બોલાવ્યા અને 2 મહિના પછી આ પહેલો જ કાર્યક્રમની અંદર અમે આજે બહાર પરજાની અંદર આવ્યા છે. આપ સૌને પણ શુભેચ્છા પાઠવું છું કે તમારા ઘરે કોઈ પણ કુદરતી આપત્તિ નહીં આવે, સુખી રહો અને જે કંઈક આપતી છે તેમાં હસ્તમુખ્ય પ્રસાર કરો એવી અપેક્ષા રાખું છું. भगवान श्री सत्य साई बाबा द्वारा दिए गए मानव सेवा ही भगवान सेवा के सिद्धांत पर श्री सत्य साई सेवा समिति वलसाड द्वारा लॉकडाउन की विकट परिस्थिति में लोगों की मदद हेतु कई सेवाकीय कार्य किए जा रहे हैं. शहर में और आसपास के विस्तार में फर्ज निभाते पुलिस कर्मियों के लिए 18 अप्रैल से 1000 हैंड ग्लोव्स, 450 मास्क, 260 सैनिटाइजर की बोतलें, 102 किलो केले, 14 छाते और 105 एनर्जी ड्रिंक पाउडर के पैकेट देने में आए हैं. इसी के साथ 30 अप्रैल से हर रोज़ चलते श्री सत्य साई अन्न कम्युनिटी किचन द्वारा वलसाड और आसपास के विस्तार में रहते ज़रूरतमंद लोगों के लिए पिछले 18 दिनों में 8149 लोगों को भोजन देने में आया और 8279 छाछ का वितरण करने में आया. श्रमिकों को वतन पहुंचाने 2 बार वलसाड से गोरखपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, अजमगढ़, लखनऊ जाती स्पेशल ट्रेन से रवाना करने में आया. वलसाड जिला के प्रमुख श्री हिमांशुभाई देसाई और अन्य समिति के सभ्यों द्वारा श्रमिकों के लिए कुल 828 पानी की बोतल, 6805 चॉकलेट और 2722 जितने बिस्किट के पैकेट देने में आए. इसी के साथ ज़रूरतमंद विधवा बहनों के परिवार के लिए गेहूं का आटा, चावल का आटा, तुअर की दाल, आलू, प्याज, बैंगन जैसी सब्जी, मसाले के साथ कुल 253 अनाज की किट देने में आई. इसी के साथ आज रोज सुबह सब्जी वाले, फ्रूट वाले जैसे दुकानदारों में हैंड ग्लोव्स, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण करने में आया था. અમે જ્યારથી આ કોરોનાની મહામારીનું જે વાતાવરણ ચાલુ થયું છે ત્યારથી અમે પ્રથમ જે કોરોના વોરિયર્સ છે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ એમાં અમે એ લોકોને છત્રી, પાણીની બોટલો, એનર્જી ડ્રિંક પાવડર છે, ત્યારબાદ કેળા છે, ગ્લવ્સ છે, માસ્ક છે, આ બધી વસ્તુઓ, ચોકલેટ, બિસ્કિટ, આ બધી વસ્તુઓ ત્યાં એ લોકોને આપી. ત્યારબાદ 30 તારીખે અમે કોમ્યુનિટી કિચનની શરૂઆત કરી. એ કોમ્યુનિટી કિચન 17 તારીખ સુધી ચાલ્યું. એમાં 8000 ઉપર લોકોને અમે જમવાનું પૂરું પાડી શક્યા. અત્યાર સુધીમાં અમે 9000 ઉપર લોકોને છાશનું વિતરણ કર્યું. ત્યારબાદ અમે 253 જેટલી અનાજની કીટો જે જરૂરિયાતમંદ છે એ લોકોને અમે પહોંચાડી. ત્યારબાદ 2 શ્રમિક એક્સપ્રેસ ટ્રેનો વલસાડથી ઉત્તર પ્રદેશ માટે ગઈ. તેમાં એક દિવસ 810 જેટલા યાત્રીઓને અને બીજી વખત 551 યાત્રીઓને બિસ્કિટના પેકેટ, એની સાથે પાણીની બોટલો અને ચોકલેટ, આ બધી વસ્તુઓનું અમે ત્યાં વિતરણ કર્યું અને એ લોકોને આ બધી વસ્તુઓ પહોંચાડી. એની જોડે જોડે અમે ભગવાનને એ પણ પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે દરેક મજૂરો પોતાના ઘરે સુખરૂપ પહોંચી જાય અને એમના જે પરિજનો છે એને મળે એવી અમે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી. આજે અમે સવારથી એવું વિચાર્યું, કારણ કે અત્યારે જે આપણે ન્યૂઝમાં જોઈએ છે એમાં જોઈએ છે કે શાકભાજીવાળાઓની અંદર પણ પોઝિટિવ કેસીસ વધારે નીકળી રહ્યા છે. તો અમે આજે કાપડના જે ગ્લવ્સ છે એ કાપડના ગ્લવ્સ અને સેનેટાઈઝર અને માસ્ક, આ બધી વસ્તુઓ, કાપડના માસ્ક છે કે જેથી ગ્લવ્સ અને માસ્ક બંને એ લોકો ધોઈને ફરીથી વાપરી શકે, અને સેનેટાઈઝરની બોટલો દરેક શાકભાજીવાળાઓને હમણાં આપવા નીકળેલા છે. એની અંદર અમે પહેલાં શરૂઆત કરી પાવર હાઉસથી નવયુગથી અત્યારે રામાબાઈ પાસે આવેલા છે અને ત્યારબાદ શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારની અંદર એ पारडी पालिका हद विस्तार में जीओडीसी द्वारा 8 साल पहले 952 लाख के खर्च से पश्चिम जोन पानी पुरवठा योजना की कामगिरी शुरू करने में आई थी.
80% का काम हो चुका था। उस वक्त ओवरहेड टैंक टूटते कानूनी दांवपेच में कामगिरी रुक गई थी। सारी हकीकत पार्टी के विधायक कनुभाई देसाई को पता चलते उन्होंने यह कार्य जल्द ही पूरा करने पार्टी पालिका में बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक में पालिका प्रमुख फाल्गुनीबेन भट्ट, चीफ ऑफिसर प्राची दोषी, कारोबारी अध्यक्ष देवेंद्र शाह, वाटर पार्क चेयरमैन निकिताबेन पटेल, तत्काल चीफ ऑफिसर वसावा कंसल्टेंट वापी नोटिफाइड के निवृत्त हरेश भाई पटेल और वाटर वर्कर के सुपरवाइजर और उनकी टीम उपस्थित रही थी। इस बैठक में आयोजित की पाइपलाइन योजना से हाईवे क्रॉसिंग कैसे शक्य होगा, इसके अंतर्गत बातचीत करने में आई थी। बीच कनेक्शन के लिए बैठक के दौरान ही टेलीफोन पर बातचीत करने में आई थी और आने वाले दिनों में लोगों को फुल फोर्स से पानी मिले, इस बात पे ध्यान देने में आया था। आज रोज पारडी नगरपालिका खाते माननीय श्री कनुभाई देसाई साहेब, धारासभ्य श्री पारडी, हूँ पोते अमरा कारोबारी अध्यक्ष श्री उपप्रमुख श्री सीओ अमरा प्राचीबेन अने वसावा साहेब ने पण बोलाववामां आवेला। आ सिवाय अपना कॉन्ट्राक्टर जो सूरतथी आवे छे मिश्राजी अने खास तो कनुभाई साहेब देसाई तरफथी जे वापीथी आपणे एक हाइड्रोलिक एन्जिनियर आपणे गाइड करवा माटे बोलाववामां आवे छे, एमने आ फाळवेला छे आपणे हरीशभाई पटेल। तेओ बधा अने अन्य अपना कर्मचारीगण अने सभ्यश्रीओ जे कोई जोडायेला हता मीटिंगमां, ते बधा साथे मळीने आज रोज पाणीनी जे समस्या 7-8 वर्षथी बीजो फिल्टर प्लांट चालू करवानी हती, टाँकी तूटी पड़ी बागमां, त्यार पछीनो आ प्रोजेक्ट अटवायेलो हतो। आपणे ग्रांट लई आव्या कि आपणे आ प्रोजेक्ट आगळ धपावीए, ते पछी घणी खरी कामगीरी लगभग 90% पती गई छे। पण આપણે ગામની વચ્ચેથી હાઈવે પાસ થતો હોવાથી આપણે પાણીની લાઈન ક્રોસ કરવા માટે તકલીફ પડતી હોય છે અને કોઈને કોઈ કારણસર આ પ્રોજેક્ટ લંબાતો ગયો। હવે આ હાઈવે ક્રોસ કરવા માટેની મેઇન કામગીરી માટે આપણે આજે ભેગા થયેલા હતા અને જે ડિસિઝન લેવામાં આવ્યું તે પાઇપનો ટાઈપ બદલાવાના છે, એટલે જે ડીઆઈ હતો એની બદલીમાં એચડીપી પાઇપ લગાવીશું। તો એનું જોઈન્ટ જે છે તે નહીવત, એટલે પાઇપ નહીવત જેવો હોય છે, એટલે પાઇપ એક સળાંગ પાઇપ જેવો હોય છે, એટલે કોઈ લીકેજનો પ્રોબ્લેમ અંદર આવતો નથી હોતો અને જલ્દીથી જલ્દી ઇન્ટેક વેલથી લઈને ફિલ્ટર પ્લાન્ટમાં ફ્લશિંગથી લઈને જે કોઈ કનેક્શન્સ બાકીના છે તે બધા જ કામો જલ્દીમાં જલ્દી થાય તેવું આપણા પ્રયત્ન છે। સુરત ધારાસભ્ય શ્રી કનુભાઈ દેસાઈનો ગઈકાલે સાંજે ફોન આવ્યો અને આ પાણી માટે એમણે ચિંતા બતાવી અને અત્યારે શું સ્ટેટસ છે તેની જાણકારી ગઈકાલે મારી પાસે લીધી અને કીધું કે ભાઈ કોઈ બી હિસાબે આ કામ તાત્કાલિક થાય અને કોન્ટ્રાક્ટર ધારો કે સુરતના છે તો એની સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સ કરીને પણ એનું રિઝલ્ટ જલ્દી આવે એવા પ્રયત્ન તો કરો અને એના અનુસંધાનમાં ગઈકાલે અમારા કોન્ટ્રાક્ટરને બી અમે ફોન કર્યો અને તેમણે આજે રોજ 11 વાગ્યાનો ટાઈમ પાલિકા પર આવવાનો બતાવવામાં એમણે કહ્યું અને સાથે સાથે વસાવા સાહેબ અમારા જે ચીફ ઓફિસર હતા તેમને પણ છે તે હાજર રાખવા માટેનું સૂચન કર્યું હતું ચીફ ઓફિસર સાહેબ અને સાથે આપણા પ્રાચીબેન આપણા નવા ચીફ ઓફિસર। એટલે આજે રોજ 11 વાગે એક અનઓફિશિયલ મિટિંગ રાખવામાં આવી હતી। અત્યારે એકચ્યુઅલી ધારાસભ્યશ્રી અત્યારે પાણીની લાઇનમાં અંગત રસ લઈ રહ્યા છે ઘણા વખતથી। ઈસ્ટ અને વેસ્ટ ઝોન આપણે છૂટું પાડવાનું છે અને તે માટે અમારા પાર્ટીમાં અત્યારે થોડા પ્રોબ્લેમ્સ અમુક વિસ્તારમાં બહુ જૂની લાઈનો હતી એટલે પ્રોબ્લેમ્સ હતા, એટલે એના માટે એમણે વાપી નોટિફાઈડના ચીફ ઓફિસર જે હતા એક્સ હરીશભાઈ પટેલ તેમને અત્યારે 10-15 દિવસથી અહીંયા પાર્ટી મોકલતા હતા અને થોડું કન્સલ્ટિંગ એમની સાથે અમે નગરપાલિકાએ કર્યું હતું અને એના આધારે ઈસ્ટ અને વેસ્ટની જે અમારી થોડી તકલીફ હતી અંડરબ્રિજની તે અમે એનું સૂચન કર્યું અને એ સૂચનના અનુરૂપ આજરોજ ફાઇનલ મિટિંગ રાખવામાં આવી હતી અને જે કંઈ બી એડિશનલ કામો છે, વધારાનો જે કંઈ બી ખર્ચો છે એ ધારાસભ્યશ્રીએ ચીફ ઓફિસરને સૂચન કર્યું કે ભાઈ જે બી ખર્ચો છે તમારે એને મંજૂર કરીને આ તાત્કાલિક કોઈ બી સંજોગોમાં 30 દિવસની અંદર આ કામ પૂર્ણ થાય અને ટ્રાન્સફોર્મરનું ને લાઇટના કનેક્શનનું જે કામ છે તેમણે અમારા એકચ્યુઅલી પાર્ટી નગરપાલિકામાં નિકિતાબેન એક લેડીઝ તરીકે એમના લગભગ 2 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે અને એક લેડીઝ તરીકે પણ તેમણે ખૂબ જ સારી કામગીરી 2 વર્ષ દરમિયાન કરી છે। અમારા 2-3 એરિયાની અંદર જે પાણીના પ્રોબ્લેમ હતા તે પણ એમના સમય દરમિયાન પૂર્ણ કરવામાં આવ્યા। એક કુંભારવાડમાં જે પાણીની સમસ્યા હતી અને એક બ્રાહ્મણ ફળિયામાં બી સમસ્યા હતી। शराब की हेरा फेरी में बूटलेगर बिल्कुल भी संकोच नहीं करते।
पर पुलिस भी ऐसे बुटलेगरों पर कड़ी नज़र रखे हुए है। आज रोज सिलवासा से शराब भरकर आती नई स्विफ्ट डिज़ायर कार को रेंज आईजी की आरआर सेल की टीम ने जब्त की थी। कार की तलाशी लेते उसमें 33,000 की सिलवासा की शराब मिली थी। पुलिस को देख आरोपी भाग गया था, जो कि पुलिस द्वारा कार और शराब जब्त करने में आई है। महत्व की बात यह है कि बुटलेगर 2 नंबर प्लेट लगाकर शराब की हेराफेरी करते हैं और पुलिस से बचने का प्रयास करते हैं। तब हाल वलसाड रूरल पुलिस स्टेशन की हद में पुलिस ने कार को जब्त किया है।